तो मित्रों आज तमने एवा भीमनाथ महादेवना दर्शन करावीश जे 5,500 वर्ष पहला अहींया भीमे एक पत्थर रूपी शिवलिंग बनावीने त्यां अहींया पूजा करी हती अने आजे ते पत्थरने शिवलिंग रूपे अहींया पूजा करवामां आवे छे अने ते एक वरखड़ीना वृक्ष नीचे। तो अहींया कोई मंदिर पर शिखर नहीं, मात्र कारण एक ज कि अहींया एक विशाल वरखड़ीना वृक्षना कारणे अने ते वरखड़ीनुं वृक्ष चमत्कारिक छे। तो मित्रों शा माटे भीमे एक पत्थर रूपी शिवलिंग बनावीने पूजा करी अने आ वरखड़ीना वृक्षने शा माटे अहींया चमत्कारिक मानवामां आवे छे ते अने संपूर्ण इतिहास साथे हूँ तमने आज भीमनाथ महादेवना दर्शन करावीश। तो मित्रों विडियो पूरो जोजो अने मित्रों विडियोने पहला लाइक करी नाखजो अने आपणी आ यूट्यूब चेनल जयदीप भंगोड़ियाने जरूर सब्सक्राइब करी नाखजो। चालो मित्रों विडियोने शरू करीए। तो अहींया पांडवकाले भीमनाथ महादेव आवेल छे ते भीमनाथ महादेवनुं मंदिर बोटाद जिल्लाना बरोड़ा तालुकाना भीमनाथ गामे आवेलुं छे, जे बोटादथी आशरे 35 किलोमीटरना अंतरे अने बरवाड़ाथी आशरे 10 किलोमीटरना अंतरे अने धंधुकाथी आशरे 15 किलोमीटर अंतरे अने अमदावादथी 120 किलोमीटर अंतरे बगोदरा बरवाड़ा हाईवे पर अहींया भीमनाथ गामे भीमनाथ महादेवनुं मंदिर आवेलुं छे, जे લીલકા नदीना कांठे आवेलुं छे। तो आपणे थोड़ीक क्षणोमां पहोंची जईशुं मंदिरे अने हूँ तमने संपूर्ण मंदिरना अहींया दर्शन करावीश, साथे त्यानो टूंकमां इतिहास पण जणावीश। तो विडियोमां ठेठ सुधी बनावी रहेजो। तो मित्रों आ भीमनाथ महादेवना इतिहासनी वात करूँ तो आ पांडवकालीन महादेव आवेला छे, जे भीम द्वारा स्थापित करेल छे। तो त्यानो इतिहास एवो छे कि आशरे 5,500 वर्ष पहला पांडवो अहींथी निकळ्या हता લીલકા नदीना कांठे। त्यारे मित्रों तेमने एक व्रत हतुं कि महादेवनी पूजा सवारे कर्या बाद ज जमવું अने त्यां ज्यां सुधी पूजा न करे त्यां सुधी जमे नहीं, माटे तेवुं तेमने व्रत हतुं। तेम करता अहींया आजुबाजुमां कोई शिवलिंग नहोतुं, माटे भीमने खूब ज भूख लागी हती अने ते व्रतने सहन न करी शक्यो भूख्या रहीने, माटे तेने एक प्रकट एवुं कर्युं के भीम અહીંથી થોડેક दूर जई त्यां एक वरखड़ीनुं वृक्ष हतुं, तेनी नीचे एक पत्थर पड्यो हतो। ते पत्थर उपर जंगली पुष्प मूकी अने एक पाणी लोटीने लावीने त्यां मूकी दीधुं अने कोईए पूजा करी होय तेवुं त्यां तेने करी नाख्युं। त्यारबाद भीम पांडवो पासे गयो अने त्यां भीमे कह्युं के चालो भाईओ अहींया एक शिवलिंग छे, त्यां आपणे पूजा करीने आपणे अन्ननो ग्रहण करीए। त्यारबाद सर्वे पांडवो अहींया वरखड़ीना वृक्ष नीचे आव्या तो त्यां जोयुं तो पुष्प पड़ेला अने पाणीनी अंजली पण पड़ेली। तो सर्व पांडवोने एवुं लाग्युं कि अहींया महादेवनुं शिवलिंग छे। तो तेम करी पांचेय पांडवोए अहींया ते पत्थर रूपी शिवलिंग मानीने त्यां पूजा करी त्यारबाद सर्वेए पोतानुं अन्न ग्रहण कर्युं अने जमता जमता भीम हसवा लाग्यो कि तमे बधा मूर्ख बनी गया, अहींया कोई शिवलिंग नथी, मैं एक पत्थर मूकीने माथे पुष्प मूकीने एवुं अहींया शिवलिंग छे तेवुं मैं तमने बताव्युं। तो अहींया कोई शिवलिंग नथी, माटे हूँ भूख्यो न रही शक्यो, माटे मैं आवुं कर्युं।
ત્યારબાદ અર્જુન ખૂબ જ ગુસ્સે થયા અને અર્જુને તે શિવલિંગ હતું પથ્થરરૂપી, તે પથ્થરને પોતાના ક્ષમતા વડે એક ગદા લઈને તે પથ્થરને એક ગદા મારી. તો પથ્થરને ગદા મારતા જ તે પથ્થરમાંથી દૂધ વહેવા લાગ્યું અને આપોઆપ મહાદેવ પ્રગટ થઈ ગયા. ત્યારબાદ ભીમે તે મહાદેવ પ્રસન્ન થયા ત્યારે ભીમે મહાદેવની ક્ષમા માગી અને સર્વે પાંડવોએ મહાદેવની પૂજા અર્ચના કરી અને આશીર્વાદ માગ્યા. ત્યારબાદ મહાદેવે ત્યાં સર્વે પાંડવોને આશીર્વાદ આપ્યા. ત્યારબાદ મિત્રો તે શિવલિંગ ત્યાં હતું જ, જે પથ્થરરૂપી, પરંતુ આજુબાજુના કોઈ લોકોને ખબર નથી. પરંતુ વર્ષો વીત્યા ગયા. ત્યારબાદ અહીંના લોકો વસવાટ કરતા રહ્યા. ત્યારબાદ એક ગાય હતી, તે ગાય રોજ અહીંયા જે પથ્થરરૂપી જે શિવલિંગ હતી ત્યાં આવીને ઊભી રહેતી વરખડીના વૃક્ષ નીચે. આપોઆપ તે ગાય તેનું દૂધ તે એમના એ પથ્થર ઉપર એમના વહી જતું અને ત્યારબાદ ઘરે જાય તો દોવા ન દેતું. આવું અવિરત ચાલતું રહ્યું. ત્યારબાદ એક દિવસ તે ગાયના માલિકને એમ થયું કે આ ગાયને કોણ રોજ દોઈ જાય છે. તો તેને એમ કરતાં તેની પાછળ એક દિવસ ગયો અને વરખડીના વૃક્ષ નીચે આવી તે ગાય ઊભી રહી. ત્યારબાદ તેના માલિકે જોયું તો તે આપોઆપ તેના આસળમાંથી દૂધ તે પથ્થરરૂપી શિવલિંગ ઉપર પડતું હતું. ત્યારબાદ તેવો ચમત્કાર થયો અને લોકોએ આવીને જોયું તો અહીંયા એક પથ્થર હતો. અને ત્યારબાદ અહીંના ધાર્મિક લોકોને અહીંયા એક વ્યક્તિને સપનામાં આવીને મહાદેવે કહ્યું કે અહીંયા 5000 વર્ષ જૂનું અહીંયા મહાદેવનું ભીમ દ્વારા સ્થાપિત અહીંયા શિવલિંગ છે. ત્યારબાદ તમામ લોકોએ અહીંયા પૂજા અર્ચના કરીને અહીંયા ધાર્મિક સ્થળ બની ગયું. ત્યારબાદ લોકોને વિચાર આવ્યો કે અહીંયા હવે મંદિર બનાવવું આવશ્યક છે. માટે લોકોએ અહીંયા જે વરખડીનું વૃક્ષ હતું ચમત્કારિક, તે વરખડીના વૃક્ષને કાપવાનો પ્રયાસ કરતા ત્યારે અહીંયા તે વરખડીના વૃક્ષમાંથી એરું નીકળતા. ત્યાં માટે અહીંયા વરખડીના વૃક્ષને ચમત્કારિક માનવાથી અહીંયા વરખડીના વૃક્ષને એમનામ રાખી કોઈ માથે શિખર બંધ મંદિર બનાવવામાં ન આવ્યું અને આમ જ રહેવા દીધું. તો આવું ચમત્કારિક વરખડીનું વૃક્ષ છે. અને મિત્રો અહીંયા વરખડીનું વૃક્ષ છે તે ચમત્કારિક કહેવામાં આવે છે કારણ કે અહીંયા ચૈત્ર વૈશાખમાં અહીંયા સાકર જેવો પદાર્થ આ વરખડીના વૃક્ષમાંથી આખો માસ નીકળતો રહે છે અને આજુબાજુના લોકો અને ઘણા બધા દૂરથી લોકો તે પ્રસાદ લેવા આવે છે. તો આવો કંઈક ઇતિહાસ છે ભીમનાથ મહાદેવનો અને અહીંયા આવેલ વરખડીના વૃક્ષનો ચમત્કાર. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા મંદિરની બહાર જ અહીંયા ખૂબ જ મોટા બેનર ઉપર સંપૂર્ણ ઇતિહાસ લખેલ છે, જે તમે સ્ટોપ કરીને વાંચી શકો છો. અને મેં તમને આગળ કહ્યું તેવી રીતે અહીંયા સંપૂર્ણ અહીંયા તેનો ઇતિહાસ પણ કંડારવામાં આવેલ છે. તો મિત્રો અહીંયા આખા મંદિરમાં કાશ કોતરણી જૂની તમને અહીંયા જોવા મળશે. જે પહેલાં જે મંદિર હતું તેની કાશ કોતરણી તે ખૂબ જ વર્ષો જૂની તમને અહીંયા મૂર્તિઓ તથા અહીંયા જૂના ગેટ તમને આ મંદિરમાં જોવા મળશે. મિત્રો અહીંયા ભીમ ઘંટી પણ છે, ખૂબ જ જૂની એવી. અત્યારે તમે જોઈ શકો ખૂબ જ વિશાળ આ ભીમ ઘંટી છે. તમને વિડીયોમાં નાની દેખાશે પરંતુ અહીંયા ખૂબ જ વિશાળ મોટી આ ભીમ ઘંટી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા ભીમનાથ મહાદેવના મંદિરે દર અમાસ ભાદરવી અમાસે અહીંયા ખૂબ જ મોટો મેળો ભરાય છે. ગુજરાતના ત્રીજા નંબરે અહીંયા
જૂનો મેળો અહીંયા આ લીલકા નદીના કાંઠે ભરાય છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, અવશ્ય મુલાકાત કરજો ભીમનાથ મહાદેવની। અને આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મિત્રો વિડીયોને લાઇક, શેર તથા આપણી યુટ્યુબ ચેનલ જયદીપ ભંગોડિયાને જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, જેથી તમને આવા ધાર્મિક સ્થળો અને ઇતિહાસ સાથે દર્શન કરવા મળે। તો મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી જય માતાજી।